আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু। মুসলিম টেলিভিশন আহমদিয়া লন্ডন স্টুডিও থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এমটিএ বিশ্ব জামাতি সংবাদ। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হজরত মির্জা মসরুর আহমদ খলিফতুল মসি আল খামেস আয়দাল্লাহ বিন নাসরুল আজিজ গত শুক্রবার টিলফোর্ডে অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদুল মুবারক-এ জুমার খুতবা প্রদান করেন। সংবাদের শুরুতেই থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দাল্লাহ প্রদত্ত জুমার খুতবার সারমর্ম। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ আজকের জুমার খুতবায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবদ্দশায় পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। খুতবার শেষ দিকে হুজুর আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসরিল আজিজ ভারতীয় উপমহাদেশে বিরাজমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি এবং সার্বিক বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান। लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गुज़श्ता जुमे भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग की सूरत हाल है, इस बारे में दुआ करें बहुत कि आपस में सुलह और अमन की फ़िज़ा कायम हो जाए, क्योंकि जंगों में आजकल जो हथियार इस्तेमाल होते हैं इससे शहरी भी मारे जाते हैं और मारे जा रहे हैं। अब जो जंग की सूरत नई बन रही है, बस दुआ करनी चाहिए कि दोनों फरीकैन सुलह पर राज़ी हों और बड़े नुकसान से बच जाएं। इस हवाले से ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आज के सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के और जो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, मैसेजेस हैं, उस पर हर एक बड़े आज़ादाना तबसरे कर देता है और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कह देता है, जिससे फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। अपनी तरफ से बड़ा इजहार हो रहा होता है कि हम क्या चाहते हैं। अहमदियों को इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इजहार जो है इसका फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है। अगर पैगाम देने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है किसी को, तो अमन और सलामती का पैगाम दें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिर में जो पैगाम सुलह तस्नीफ़ फरमाई थी, उसमें अमन और सुलह का पैगाम था। इसलिए इसे हर अहमदी को याद रखना चाहिए और इसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मासूम जानों के नुकसान से बचाए सबको। बाज़ बड़ी ताकतें भी हैं, लगता है इसे हवा देने की कोशिश कर रही हैं। वो चाहती हैं कि दोनों ताकतें लड़ें और कमज़ोर हों और उनका असला भी बिके। अल्लाह ताला इनके शर से भी बचाए। इसी तरह फ़लस्तीन के अवाम के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे और ये अमन से अपने मुल्क में रह सकें। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि अमन का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि कोशिश यही है कि इनको किसी तरह यहाँ से निकाला जाए, और इसमें सब ताकतें शामिल हो रही हैं। मुस्लिम ममालिक को अल्लाह ताला अक़ल दे और वो एक हो जाएं। अगर वो एक हो जाएं तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आलमी जंग हुई तो ये लोगों को बाज़ों का ख्याल गलत है, बाज़ मुल्कों का, कि वो बच जाएंगे, ये सबको अपनी लपेट में ले लेगी। बस इस गलतफ़हमी से हर एक को बचना चाहिए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहरहाल इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, यही है कि खुदा ताला की तरफ झुकें, और वही एक रास्ता है जो उनको बचा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे सबको। খুদ্দামুল আহমদিয়া ঘানা 15 সদস্যের একটি দল সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়া এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ নিয়ে থাকছে আমাদের বিস্তারিত রিপোর্ট। By the grace of Allah, আল্লাহর অশেষ রহমতে 15 সদস্যের খোদ্দাম প্রতিনিধি দল ঘানায় এক সপ্তাহ ব্যাপী সফর সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যেখানে ক্রীড়া এবং শিক্ষামূলক সচেতনতা কার্যক্রমের এক চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। প্রতিনিধি দলটিকে ঘানা মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া সদর সাহেব ও তার আমেলা সদস্যগণ কোতাকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এরপর আকরার ওসুতে অবস্থিত ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টারে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রতিনিধি দলটি সৈয়দ তালে আহমদ মেমোরিয়াল শিল্ড টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে, যেখানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া ঘানা ও ইউকে এবং এমটিএ ঘানা দলের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে। Ghana teams. সফরকালে একটি নতুন স্কলারশিপ প্রোগ্রামেরও উদ্বোধন করা হয়, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেধাবী অথচ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করবে।
সফরের শুরুতেই 3 দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি প্রতিনিধি দলটি জামাতের কিছু প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। Share their experiences. Rasulullah, there is no God but Allah, Nabiyullah. The match প্রবীণরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের সাথে নিজেদের কিছু অভিজ্ঞতাও ভাগাভাগি করেন। এই খেলা শুধুমাত্র দক্ষতা এবং খেলোয়াড় সুলভ আচরণ প্রদর্শনেরই উপলক্ষ নয়, বরং ভ্রাতৃত্ব এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র ও সম্প্রীতি স্থাপনেও এক বিশেষ সুযোগ ছিল। We are the soldiers of Islam. We will never rest. We shall protect with our best to bring success for Deen Islam. Onward we march with টুর্নামেন্ট শেষে সকল দলেরই একটি করে জয়, একটি করে পরাজয় থাকলেও গোলের পার্থক্যের ভিত্তিতে মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া ঘানা দল চ্যাম্পিয়ন ঘোষিত হয়। আমরা ঘানায় গতকাল পৌঁছেছি। আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন। আমরা এমটিএ ঘানা টিমের বিরুদ্ধে ফুটবল ম্যাচ খেলেছি। এটি আমাদের প্রথম ম্যাচ এবং বর্তমানে স্কোর হচ্ছে 1-1। সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করা এবং ফুটবলের মাধ্যমে হুজুরের নির্দেশনা অনুযায়ী যুক্তরাজ্য জামাতের পক্ষ হতে সৈয়দ তালে স্কলারশিপ ফান্ডের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। আমরা সকলের দোয়া ও সমর্থন কামনা করছি। জাযাকাল্লাহ। for the Sayyid Ali Scholarship. Discuss some tactics. কিছু কৌশল বলুন, আমরা কিভাবে আরো উন্নতি করতে পারি, কারণ আমাদের আরো ভালো করার সুযোগ আছে। মাঠের অবস্থা ও কৌশল বিবেচনায় রেখে আরো কিছু পরিবর্তন আনা সম্ভব। কৌশলগতভাবে আরো কিছু করার চেষ্টা আমরা করব, তবে বেশি আলোচনার সুযোগ নেই। আবার একেবারেই আলোচনা না করলেও হবে না। পরবর্তী সময়ে প্রতিনিধি দলটি আকরা এবং সেন্ট্রাল রিজিয়নের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ জামাতি স্থান পরিদর্শন করে। তারা অত্যাধুনিক ওয়াহাব আদম স্টুডিও ঘুরে দেখেন এবং সেখানে কর্মীদের সঙ্গে একটি আনন্দঘন সময় কাটান। A visit was made to the Cape Coast Castle. সফরের অংশ হিসেবে তারা কেপ কোস্ট দুর্গে যান, যা ঔপনিবেশিক আমলে দাসপ্রথার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। The delegation also visited এরপর তারা সল্ট পন্ড সফর করেন, যেটি ঘানায় আহমদিয়াতের ইতিহাসের এক স্মরণীয় স্থান। প্রতিনিধি দলটি জামে আহমদিয়া ইন্টারন্যাশনাল ঘানা পরিদর্শন করেন। এখানে আফ্রিকান মার্কাজি মোবাল্লেগদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তারা জামিয়াতুল মুবাশশিরিনেও যান, যেখানে ঘানার মোয়াল্লিমদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। A visit was made to Jamiatul Mubashirin, where the Muallimin are trained here in Ghana. It's one brotherhood with all our might to defend Islam. We profess La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Nabiyullah is the messenger of Allah. Onward we march with all our might. Khudamul Ahmadiyya. Onward we march with one brotherhood, with all our might to defend Islam. We are the soldiers of Islam. We will never rest. We shall protect with our best to bring success for Deen Islam. Onward we march, onward. In the final farewell program for the delegation, the সফরের শেষ দিন প্রিয় হুজুরের নির্দেশনা অনুযায়ী সুবিধা বঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য একটি চ্যারিটেবল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। প্রতিনিধি দলের প্রধান নাদিম আহমদ সাহেব এমটিএ কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই সফরের পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল গত বছর প্রাণপ্রিয় হুজুরের সাথে আতফাল প্রতিনিধিদের একটি মুলাকাত। হুজুর বলেছিলেন, जो आप डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर बन के वक्रारती करके जाए ना वहाँ अच्छा हैं, टीचर्स हैं वो टीचर जाए वक्रारती पे, जब वैसे वक्रारती पे चले जाया करो। और वहाँ के जो गरीब और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं ठीक इनको स्कॉलरशिप के लिए खुदावंद एमटीए करें ना वहाँ अफ्रीका में। check it अच्छा है। And we answer the call of আমরা সেই নির্দেশনার প্রতি সাড়া দিয়ে প্রায় 7,000 পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল 10,000 পাউন্ড সংগ্রহ করা। ইনশাল্লাহ আমরা তা পূরণ করব। সৈয়দ তালে আহমদ স্মরণে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে এবং এটি ছিল এর তৃতীয় বছর। পূর্ববর্তী 2 টুর্নামেন্ট যুক্তরাজ্যে হলেও এবার আমরা এটিকে আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজন করছি এবং স্কলারশিপ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করেছি।
and this is the third year. And these tournaments are held in his memory. The Sadr MKA সদর মজলিস খুদ্দামুল্লাহ আহমদিয়া ঘানা নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তারা অতিথি হিসেবে এসেছিলেন, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভাই হিসেবে তাদের বিদায় দিচ্ছি। এই সফরে গড়ে ওঠা আত্মিক সম্পর্ক আমাদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমরা আশা করছি বিশ্বের অন্যান্য মজলিস থেকেও ভাইয়েরা ঘানায় আসবেন এবং খেলাফতে আহমদিয়া ছায়া জামাতি সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। Full experiences of Jamaat Ahmadiyya under the umbrella of Khilafati Ahmadiyya. আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যে আমাদের ভাই সৈয়দ তালে আহমদ সাহেবের স্মরণে এই ফান্ড চালু করা হয়েছে। আমাদের জন্য অত্যন্ত আবেগময় একটি বিষয়, কারণ তিনি ঘানায় সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করার সময় শহীদ হন এবং এই ফান্ডে উপকারভোগীদের মধ্যে ঘানার শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। It's one that has high significance to us. We are the soldiers of Islam. We will never rest. We shall protect with our best to bring success for Deen Islam. Onward we march with all our might. reporting from Wahab Adam Studios, Ghana. গত 19 এবং 20 এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ওয়াকফে নৌ বিভাগ তাদের তৃতীয় জাতীয় ক্যারিয়ার ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এ নিয়ে থাকছে আমাদের বিস্তারিত রিপোর্ট। গত 19 ও 20 এপ্রিল 2025 যুক্তরাষ্ট্র জামাতের ওয়াকফ নৌ বিভাগের আয়োজনে তৃতীয় জাতীয় ক্যারিয়ার এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়। এবারের আয়োজন পূর্বের তুলনায় আরো বিস্তৃত ছিল, যা 2 দিন জুড়ে আয়োজন করা হয়। ছেলেদের জন্য নর্থ ভার্জিনিয়া এবং মেয়েদের জন্য সাউথ ভার্জিনিয়া, এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্যারিয়ার এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়। গত বছরের তুলনায় এবারের এক্সপো 2টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় এবং আলহামদুলিল্লাহ এটি খুবই সফল হয়েছে। ওয়াকফে নৌদের বাবা মায়েরা ছেলেদেরকে এখানে রেখে মেয়েদেরকে সাউথ ভার্জিনিয়াতে নিয়ে গেছে। এভাবে তারা 2টি অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। The purpose of the expo এই এক্সপোর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রিয় হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজ কর্তৃক উৎসাহিত কিছু নির্দিষ্ট পেশার সাথে ওয়াকফে নৌ সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। This year's expo saw 38 presenters. এবারের এক্সপোতে 38 জন উপস্থাপক 25টি পেশা নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন মোবাল্লিগ হিসেবে খেদমত করা, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভিডিও প্রোডাকশন ইত্যাদি। Much more. আমি দ্বিতীয়বার এ ধরনের এক্সপোতে অংশগ্রহণ করছি। আমি অনুভব করি যে প্রতিবারই এটি আরো উন্নততর হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, অনেকেই আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করেছেন, এমনকি অনুষ্ঠান শেষেও অনেকে প্রশ্ন করেছেন, যা প্রমাণ করে ওয়াকফে নৌ সদস্যদের মধ্যে চিকিৎসা পেশার প্রতি গভীর আগ্রহ রয়েছে। আমি সকল বক্তব্য উপভোগ করেছি। বক্তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত জ্ঞানী, আর প্রত্যেকটি বক্তব্যেই খেলাফতের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিভাবে হুজুরকে চিঠি লেখা যায় এবং খলিফার দোয়ার মাধ্যমে তারা তাদের ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়েছেন, এসব বিষয় খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। This year, for the first time, Hazrat Khalifatul প্রথমবারের মতো প্রিয় হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজ আন্তর্জাতিক ওয়াকফে নৌ বিভাগের একজন প্রতিনিধিকে পাঠান, যিনি কেন্দ্র থেকে সরাসরি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। মোহতরম মোশাররফ আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা এক্সপোতে উপস্থিত হয়ে ওয়াকফের তাৎপর্য ও আত্মত্যাগের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। the importance of Waqf and how members of the Waqf No scheme are we living up to the expectations of our pledge? আমরা কি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের মিশনকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগে প্রস্তুত? আমরা কি আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী জীবনযাপন করছি? ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করছি? ওয়াকফে নৌ ক্যারিয়ার এক্সপো কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের ক্যারিয়ার, আমাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা, আমাদের পুরো জীবনই ইসলাম আহমদিয়াতের সেবায় নিবেদিত হওয়া উচিত। Skills and our entire lives. in North Virginia Jamaat. আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে নর্থ ভার্জিনিয়া জামাতের মোবারক মসজিদে 188 জন ওয়াকিফিন এবং সাউথ ভার্জিনিয়া জামাতের মাসরুর মসজিদে 152 জন ওয়াকিফাত সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে আরও 946 জন সদস্যা অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে সর্বমোট অংশগ্রহণকারী দাঁড়ায় 1286 জন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন দুটিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক নিরলস পরিশ্রম করে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলেন।
প্যানেল আলোচনা, হাতে কলমে প্রদর্শনী ও একাধিক ইন্টারেক্টিভ বুথের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা পেশাদারদের কাছ থেকে বিস্তারিত জানার সুযোগ পায় কিভাবে তারা তাদের পেশার মাধ্যমে জামাত ও মানবতার সেবা করতে পারে। আমরা 15-এর অধিক সহযোগী সংস্থা, সংগঠন ও পেশাজীবীদের সাথে কাজ করেছি। তারা সকলেই এখানে বুথ স্থাপন করেছিলেন। এতে ওয়াকফেনুর সদস্যরা এক একজন বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীর সাথে সরাসরি কথা বলে বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়াও ওয়াকফে আরজি ও জামাতের খেদমতের ব্যাপারেও প্রশ্ন করতে পেরেছে। আমি মনে করি একজন পেশাজীবীর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের সুযোগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এতে শুধু তথ্যের আদান প্রদানই হয়নি, বরং এর ফলে ভবিষ্যতে ওয়াকফেনুর সদস্যরা পেশাজীবীদের সাথে আরও ভালোভাবে যুক্ত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এর মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে এবং একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে। এমটিএ, হিউম্যানিটি ফার্স্ট, আর্কিটেকচার, আইন, এমনকি পুলিশেরও বুথ ছিল, যেগুলোর মধ্যে অনেক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। আমি জানতে পারলাম এমটিএ এবং আইনজীবীদের কাজ অনেক কঠিন, তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু এটাও জানলাম যখন সেগুলি তারা করেন তখন তা করতে খুবই ভালো লাগে। জামিয়া সম্পর্কিত সেগমেন্ট আমরা জানতে পারলাম, তারা কি ধরনের খেলাধুলা করে ও কি ধরনের পরীক্ষা নেয়। সবার জন্য বিশেষ উপহার হিসেবে প্রিয় হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজের পক্ষ থেকে তাবাররুক হিসেবে একটি করে স্মারক ব্যাজ দেওয়া হয়। মোহতারাম মোশাররফ আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা সেগুলো বিতরণ করেন। এই ক্যারিয়ার এক্সপো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আহমদীদেরকে তাদের পেশাগত জীবনে উৎকর্ষ অর্জন ও জামাতের খেদমতে স্বীয় অঙ্গীকার পূরণে অনুপ্রেরণা যোগাবে ইনশাআল্লাহ। এমটি ইন্টারন্যাশনাল, ইউএসএ স্টুডিওজ। আর এরই সাথে শেষ হচ্ছে আন্তর্জাতিক জামাতি সংবাদ সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ এবং মন্তব্য থাকলে আপনারা আমাদের লিখতে পারেন jamatnews@mta.tv এই ঠিকানায়। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং আগামী সপ্তাহে একই সময় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এখানেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।